ജൈവ് സയൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ലെറ്റ് us discuss about the factors which affect the rate of chemical reactions. ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ്, രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ്, മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സോളിഡ് റിയാക്ടന്റ്, the fourth one temperature, then fifth one catalyst, that means presence of catalyst. Let us do this experiment. Here we take equal size of magnesium and zinc metal. Then we take equal amount of dilute HCl in these two test tube. Here there is no difference of other factors. That means here equal volume of reactant, the same concentration, no variation in the temperature, no presence of catalyst. In the first case, in the first test tube, we add magnesium metal. The second case, we add zinc metal. Let us observe the experiment. ആ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കുക. ആദ്യത്തെ കേസിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തേനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലോ റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് the reaction is complete. Already magnesium is completely reacted out. And the second case, the zinc react with the hydrochloric acid is still going on. Then we can conclude this reaction. Here magnesium react with the hydrochloric acid, we can get magnesium chloride and hydrogen. And then second one, zinc react with the hydrochloric acid, zinc chloride and hydrogen. When we consider the 5 factors which affect the rate of chemical reaction, here only the nature of the reactant can affect this rate of chemical reaction. 5 ഫാക്ടർ നമ്മൾ 5 ഘടകങ്ങൾ പഠിച്ചു. രാസപ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന 5 ഘടകങ്ങളിലെ അഭികാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാത്രമാണ് ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിലെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളത്. The second case, concentration of the reactant-മായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണമാണ്. In the first test tube we take concentrated hydrochloric acid, then second case dilute hydrochloric acid, equal volume. In first case we add magnesium metal to the test tube. The second case also we add magnesium. But let us observe the rate of experiment. In the first case, reaction is very fast. The second case, it's comparatively slow. In the first case, we can observe the reactant is completely reacted out. The second case, reaction is still going on. That means the test tube, which contain concentrated hydrochloric acid, have more speed than the second case. Let us check the gas evolved here. Okay, we can conclude this chemical reaction. In this case, we can discuss about the collision theory. All chemical reactions takes place as a result of effective collision of the reactant molecule. When the concentration increases, the possibility to increase the collision is also increases. അഭികാരങ്ങളുടെ ഗാഢത എന്ന ഒരു ഘടകം മാത്രമാണ് ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്. Then third case, surface area of the solid reactant. This factor is only applicable in the case of solid reactant. Here we take marble powder and marble pieces. Marble means calcium carbonate. Calcium carbonate powder ആണ്, calcium carbonate pieces ആണ്. രണ്ട് കേസിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ രണ്ടിലും ഡൈലൂട്ട് HCl ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ നമുക്ക് പൗഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ചേർക്കാം. ഇവിടെയും നമ്മൾ സർഫസ് ഏരിയയുടെ കേസിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊളിഷൻ സിദ്ധാന്തം, കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് കൊളിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോഴാണ്.
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡൈലൂട്ട് HCl ചേർത്ത് നോക്കാം. Here we add dilute HCl to this powdered calcium carbonate. Let us do this experiment. Let us observe that here carbon dioxide is produced. Reaction വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. The second case, കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ പീസസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, സർഫസ് ഏരിയ കുറവുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് HCl ചേർക്കുന്നു. റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നേരത്തെ നടക്കുന്ന അത്ര വേഗത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല. ഇവിടുത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടി ചേരുമ്പോൾ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാവണം. അതിൽ ആദ്യത്തെ കേസിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് പൊങ്ങിയത്. When we consider the 5 factors which affect the rate of chemical reaction, here only the surface area of the solid reactant can affect the rate of chemical reaction. പ്രതല വിസ്തീർണം മാത്രമാണ്, അഭികാരങ്ങളുടെ പ്രതല വിസ്തീർണം മാത്രമാണ് രാസപ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകം. നമുക്ക് നാലാമത്തെ കേസിൽ നോക്കാം. ഡൈലൂട്ട് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നു. We take equal volume of the sodium thiosulfate here. Here we also introduce another factor, that means threshold energy. To take part in a chemical reaction, molecules should attain a certain minimum amount of kinetic energy. The energy is called threshold energy. അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊളിഷൻ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ മാത്രം പോരാ, അവിടെ എന്തും വേണം, അവിടെ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയും കൂടി വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന 2 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഡൈലൂട്ട് HCl ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി നോക്കാം. ഒരു ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ്, സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റുള്ള ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രെഷോൾഡ് എനർജി, വെൻ വി ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ വിച്ച് പൊസസ് ത്രെഷോൾഡ് എനർജി ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊളിഷൻ സിദ്ധാന്തം മാത്രം പോരാ, കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ മാത്രം പോരാ, തന്മാത്രകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയും കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, കൈനറ്റിക് എനർജി ഇവിടെ കിട്ടുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു. നമ്മളിവിടെ ഡൈലൂട്ട് HCl ഒന്ന് ചേർത്ത് നോക്കാണ്. Then observe the reaction. Yes, here sulfur is precipitated very fast. വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ സൾഫർ ഇവിടെ അവക്ഷിപ്തപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ സാധാരണ തണുത്ത സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റിലേക്ക് ഡൈലൂട്ട് HCl ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ അത്ര സ്പീഡിൽ വളരെ സാവകാശം സൾഫറിന്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വളരെ സാവകാശം വരുന്നു. So here the rate of chemical reaction is purely depend on the temperature. When the temperature increases, the rate of chemical reaction is also increases. Threshold energy definition നോക്കിയുള്ളൂ. To take part in a chemical reaction, molecule should attain a minimum amount of kinetic energy. Here the reaction sodium thiosulfate plus hydrochloric acid, we will get sodium chloride plus H2O plus SO2 plus S. ആ സൾഫറാണ് നമ്മളവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ആ കളർ മാറുന്നത് കണ്ടത്. When we consider the 5 factors which affect the rate of chemical reaction, here only the temperature affect this rate of chemical reaction. ഇവിടെ ഊഷ്മാവ് മാത്രമാണ് രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അതും ത്രെഷോൾഡ് എനർജി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. When we increase the temperature, more molecule get the minimum amount of energy to take part in chemical reaction. നമുക്ക് അടുത്ത
പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ 3 ബോയിലിംഗ് ട്യൂബാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3 ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിലും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും. നോക്കുക, ഈ സ്പ്ലിൻഡർ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ല. നിരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും കാണുന്നില്ല. ഓക്സിജൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്, ഉൽപ്രേരകമാണ് നമ്മളവിടെ ചേർക്കുന്നത്. Let us observe the changes. A reaction is very fast. Oxygen evolved tremendously. നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ആ സ്പ്ലിൻഡർ ഒന്ന് കാണിച്ചു നോക്കാം. ദ ഓക്സിജൻ വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ സ്പ്ലിൻഡർ വളരെ പെട്ടെന്ന് കത്തിയത്. മൂന്നാമത്തെ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. ഇവിടെയും നമ്മൾ സ്പ്ലിൻഡർ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓക്സിജൻ ബബിൾസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്സിജൻ ആണോ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആ സ്പ്ലിൻഡർ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ സ്പ്ലിൻഡർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണേ നോക്കാം. യെസ്, വി ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അത് കത്തുന്നുണ്ട്. ആ സ്പ്ലിൻഡർ വളരെ വേഗത്തിൽ കത്തുന്നതാണ്. എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്സിജൻ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അർത്ഥം. സ്വയം സ്ഥിരമായ രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാതെ രാസപ്രവർത്തന വേഗത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ 2 തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്രേരകങ്ങളുണ്ട്. There are 2 types of catalyst. One is positive catalyst. വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഉൽപ്രേരകം എന്നും വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഉൽപ്രേരകം എന്ന് പറയുന്നു. This type of catalyst increase the rate of chemical reaction. Here the potassium iodide and manganese dioxide are the example, and negative catalysts are the catalyst which decrease the rate of chemical reaction. In the case of hydrogen peroxide, we use phosphoric acid as the negative catalyst. ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് decompose into water and oxygen. Here the catalyst is MnO2 and potassium iodide. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ MnO2, മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡോ ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. When we consider the 5 factors which affect the rate of chemical reaction, here only the presence of catalyst can affect this rate of chemical reaction. ഇവിടെ ഒരു പ്രേരകമാണ് രാസപ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകം.